Okay, listen. In the previous class, we are discussing about what is the working principle of Fibonacci search. What is the working principle of Fibonacci search? Here we have to work on that Fibonacci search if the given list should be in a sorted order. If the given list should be in a sorted order. Whenever we have to work on the Fibonacci search, then that list should be in a sorted order. That is the first point. Clear? Already previous class we discuss cheskunnam. Then second one is take the Fibonacci series. ఆల్రెడీ ఫిబొనాకీ సిరీస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని చెప్పేసి ప్రీవియస్ క్లాస్లో బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా ఫిబ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిబ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఫిబ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ 2 అని చెప్పేసి ఒక ట్రీ డ్రా చేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామనేది ఫిబొనాకీ సిరీస్కి చేసాం అక్కడ. దెన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లిస్ట్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లిస్ట్. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ టేక్ ద ఫిబొనాకీ సిరీస్. దట్ మీన్స్ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 and so on. Clear? Then the third step is very most important point, that is we will find the smallest Fibonacci number. మీరు ఎప్పుడైతే ఫిబొనాకీ సిరీస్ని తీసుకుంటారో then we will find the smallest Fibonacci number that is greater than or equals to your size of array. That is greater than or equals to your size of array. దట్ ఈస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అది ఎందుకు తీసుకుంటున్నామని చెప్పేసి మన ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్తా. ఓకేనా? దెన్ వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫిబొనాకీ నెంబర్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ సైజ్ ఆఫ్ అరే, దెన్ దట్ వాల్యూ కెన్ అసైన్ టు టర్మ్ 1. దట్ వాల్యూ కెన్ అసైన్ టు టర్మ్ 1. దిస్ టర్మ్ 1 is also called fib m. టర్మ్ 1 is also called fib m. కానీ మీకు అర్థం అవ్వాలని టర్మ్ 1, టర్మ్ 2, టర్మ్ 3 అని రాస్తే అర్థమవుతుందని చెప్పేసి ఇలా రాసాం. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద టర్మ్ 1 వాల్యూ. దెన్ బిఫోర్ ద ప్రిసీడింగ్ వాల్యూస్ దేని యొక్క ప్రిసీడింగ్ వాల్యూస్? ఫిబొనాకీ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ అ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సైజ్ ఆఫ్ యారేకి ఉన్న నెంబర్ కంటే బిఫోర్ ద 2 ప్రిసీడింగ్ నెంబర్స్ దట్ షుడ్ బి కెన్ టేకెన్ యాజ్ టర్మ్ 2 అండ్ టర్మ్ 3. మనం ఎప్పుడైతే స్మాలెస్ట్ ఫిబొనాకీ నెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో, ఐడెంటిఫై చేసిన వెంటనే దానికి ముందు ఉన్న 2 వాల్యూస్ని టర్మ్ 2, టర్మ్ 3 అనే విధంగా తీసుకుంటున్నాం. క్లియర్? దెన్ వెనెవర్ వీ నో ద టర్మ్ 1, టర్మ్ 2, టర్మ్ 3 వాల్యూస్, whenever we know the term 1, term 2, term 3 values, then we will find out the index. We will find index. Here we have to find the index value by using the formula. Here we use the min function. Then the formula is min of offset plus fib m minus 2. That means fib m minus 2 అంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది? term 3 value, comma n. Offset plus term 3 comma n. Here we are finding offset value. Initially offset should be taken 0. Initially we should take an offset value is 0. Then 0 plus, already we know the term 3 value and already we know the size of array. Clear? We have to find. Then in this case we have to use the min function. Then 5 comma 10. Then simply which is the minimum value, that value can assign to the index. Here the 5 is the minimum value, that value can assign to the index. Clear? This is the procedure for finding the index. Then whenever we have to find the index value, then we will compare 3 possible cases. మనకి బైనరీ సర్చ్లో 3 పాసిబుల్ కేసెస్ ఎలా ఉన్నాయో ఇలానే మనకి ఫిబొనాకీ సర్చ్లో కూడా 3 పాసిబుల్ కేసెస్ ఉన్నాయి అమ్మా అని చెప్పి ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దెన్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ, దట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ సర్చింగ్ ఎలిమెంట్.
value is equal to your searching element అయితే then simply will return that particular index position, that particular index value. That is the case 1. Then case 2 is whenever your search key is less than your index value, whenever your search key is less than index value, then we will perform Fibonacci series 2 down operation. ఈ 2 డౌన్ ఆపరేషన్ అనేది ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేటప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను, అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. Here you have to find you have to perform Fibonacci series 2 down operation. Then no need to change offset value. Initially we should take the offset is equal to 0, then no need to change the offset value. Offset value change చేసే అవసరం లేదు. Clear? This is case 2. Then we go for case 3. Whenever your searching element is the greater than your finding index value, then we will simply perform Fibonacci 1 down operation. Fibonacci 1 down operation, and we will change the offset value. Offset value ను చేంజ్ చేయాలి. ఎలా చేంజ్ చేస్తామని చెప్పేసి మన ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ క్లియర్. దిస్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్. ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay. Then we will see the simple example. Then we have to find the given element whether the list or not by using the Fibonacci search. Clear? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్. సారీ then anyone should tell the list of numbers. That list should be in a sorted order. ఎవరో ఒకళ్ళు ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి. ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. అండ్ ఆ చెప్పిన తర్వాత మనం దాంట్లో సెర్చ్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్ ఏదో తీసుకొని దాని మీద ఫిబొనాకీ సెర్చ్ అనేది అప్లై చేద్దాం. ఎనీవన్ షుడ్ టెల్ a list of elements. That list should be contains sorted order. Anyone? ఎవరో ఒకళ్ళు లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పండి. ఆ చెప్పేటప్పుడు ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ కంటైన్ ద సార్టెడ్ ఆర్డర్. సార్ చెప్పమ్మా. 0. Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ 5. 5. నెక్స్ట్ 7. నెక్స్ట్ 9. 9. నెక్స్ట్ 10. 10. 13. 15. 18. 20. 25. Okay. Okay, sir. This list should be in a sorted order. Clear? Then నువ్వు ఇక్కడ ఈ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్స్ సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? 13. 13. Sir. Okay. Search key is 13. Clear? ఇక్కడ చూడండి. First point is you are taking a sorted order list of elements. Then we will take the sorted order list of elements. ఇక్కడ list of elements తీసేసుకున్నాం. Then we will search the 13 element that will found the given list or not. 13 element ని లిస్ట్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి by using the Fibonacci search. Then simply what is the size of this array? Size is equals to 10 కదమ్మా. ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్ 1 నుంచి తీసుకున్నా కాబట్టి దాని యొక్క సైజ్ 10 అవుతుంది. క్లియర్? దెన్ యువర్ సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 13, ద array size is 10. క్లియర్? దెన్ we will go for the second step. What is the second step? Take the Fibonacci series. Simply we should take
Fibonacci series. Fibonacci series. What is the Fibonacci series? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8 తర్వాత 5 plus 8, 13, 20. 21, 34, 43. 44. 34, 55 and so on. 55. Okay ma, this is the second step. ఫస్ట్ స్టెప్ సార్టెడ్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, దాంట్లో నువ్వు ఏ ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయాలని తీసుకున్నాం, దాని యొక్క సైజుని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఈజ్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ తీసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ థర్డ్ పాయింట్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. We will find the smallest Fibonacci number which is greater than or equals to size of array. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫిబొనాకీ సిరీస్ నెంబర్స్ తీసుకుంటావో ఆ నెంబర్స్లో నీ యొక్క యారే సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేదంటే ఈక్వల్గా అయినా ఉండొచ్చు. అలా ఉన్న వాల్యూని తీసుకోమని చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. Third step is we will find the smallest Fibonacci number which is size is greater than or equal to size of array. Here in this case our size of array is 10. Size of array is 10. We will find the smallest Fibonacci number that is greater than or equals to 10. అంటే మనం ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10 అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ 13, 21, 34. ఈ 13, 21, 34లో మనకు మినిమం వాల్యూ ఏంది? 13 సార్. 13. ఓకే, 13 ఈస్ మినిమం వాల్యూ. దెన్ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ స్టెప్. ఫైండ్ అవుట్ చేసేసా, స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేసా. దెన్ ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చెప్తున్నాం, ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫిబొనాకీ నెంబర్ that will assign to the term 1, then simply here in this case I have to write first iteration 1. Clear? నువ్వు ఎప్పుడైతే స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావో ఫిబొనాకీ సిరీస్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ని దేనికి అసైన్ చేయమని చెప్తున్నాను? టర్మ్ 1. సింప్లీ యూ షుడ్ టేక్ term 1 is equals to 13. Then 13 తీసుకున్న తర్వాత నేను చెప్పాను నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, బిఫోర్ 2 preceding values, దట్ మీన్స్ 13 కంటే ముందున్న 2 వాల్యూస్ ని దట్ షుడ్ బి టేకెన్ టర్మ్ 2 అండ్ టర్మ్ 3. Here in this case the term 2 value is equals to 8, term 3 is equals to 5. Then whenever we know the term 1, term 2, term 3 values, then simply you have to find the index. What is the formula for finding the index value? Index is equals to min of offset plus term 3 comma n. Simply you have to write the formula. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఏం వినపడట్లేదు సార్.
హలో వినిపిస్తుంది సార్, వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే అమ్మా. Then we will find the index value. In this case we know the term 3 and n, that means size of array. Then initially offset value can be taken 0. Offset is equals to 0. Then we know the offset value and term 3 value and n value. Then simply you have to find the index. Then here we have to find the index, that is min of offset. Initial offset value antamma 0. 0 plus what is the term 3 value 5, comma what is the size of your array 10 is equals to min of 5 comma 10. 5 comma 10. Here we are using the min function. That means 5 comma 10 లో minimum value ఏదైతే ఉంటుందో that value should assign to the index. Clear? In this case 5 comma 2, 5 comma 10, which is the minimum value? 5 sir. 5. Then simply index is equals to 5. Index is equals to 5. Then whenever we have to find the index value 5, then index 5 లో మనకి ఏ ఎలిమెంట్ స్టోర్ అయి ఉంది? ఇండెక్స్ 5 లో మనకి ఏముంది? 10 అనే వాల్యూ. సింప్లీ this is equals to value 10. Then whenever we have to find the index value, then we go for 3 cases. 3 cases ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఆ 3 cases లో ఏ కేసు ట్రూ అవుతుందో ఆ కేసు సంబంధించిన ఆపరేషన్ మనం అక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. క్లియర్? దెన్ ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ యువర్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్చింగ్ ఎలిమెంట్. దట్ మీన్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ what is your searching key? 13. Your index value is 10. That means case 1. Case 1 is equals to search key సార్ మీ మైక్రోఫోన్ ఆఫ్ అయింది సార్. మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్. ఇప్పుడు దాకా మ్యూట్ లో ఉన్నానా? ఇప్పుడే సార్, ఇప్పుడే మ్యూట్ అయ్యారు మీరు. ఓకే ఓకే అమ్మ. దెన్ ఫస్ట్ కేస్ అనేది మనకి ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ సెకండ్ కేస్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ కేస్? Search key less than index. ఇండెక్స్. దెన్ సింప్లీ వి టేక్ వాట్ ఇస్ ద సర్చ్ కి, ఇంకా రాసే పని లేకుండా ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తున్నానమ్మా. యువర్ సర్చ్ కి ఈస్ 13, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈస్ 10. Index value is 10. Here the condition is true? No. Then this condition is also false. Then we will go for case 3. In this case, what is the third case? Your search key is greater than index. Then simply we should take your search key is 13. 13 is greater than 10. 10. Here the condition is true. Here the condition is true. Whenever case 3 condition is true, then we will perform. What we will perform? One down operation sir. Fibonacci series one down operation. Then ఇక్కడ క్లియర్ గా వినండి. ఈ పాయింట్ అర్థమైతే మీ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకేనా? Then in this case we have to perform Fibonacci series one down operation. Then how we will perform the Fibonacci series one down operation is here we should take the Fibonacci starting value is 13.
Fibonacci starting value is 13. That position ఏంటి మనకి 1 2 3 4 5 6 7 8 13 8th పొజిషన్ లో ఉంది కదా. దెన్ we will perform one down. దట్ మీన్స్ ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తున్నా, ఒక స్టెప్ వెనక్కి వెళ్తున్నా. దట్ మీన్స్ మనకి ఇక్కడ అంతా 1 2 8 3 sir. 4 5 6 7 8 8 minus 1 అంటే 7 అండ్ 7 పొజిషన్ ఏంటి మనకి 8. 8. క్లియర్. దిస్ ఈజ్ 1 డౌన్. అదే 2 డౌన్ అంటే ఏంటి 8 5 5 sir. తీసేసి 13 8 తీసేసి విల్ టేక్ ద 5. దెన్ హియర్ we have to perform one down operation. దెన్ వన్ డౌన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసిన వెంటనే టర్మ్ 1 టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 వాల్యూ షుడ్ బి చేంజ్. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం టర్మ్ 1 వాల్యూ ఎక్కడ తీసుకున్నాం, స్టార్టింగ్ వాల్యూ 13 తీసుకున్నాం. దెన్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు పెర్ఫామ్ ఫిబొనాకీ సిరీస్ వన్ డౌన్ ఆపరేషన్. ఇన్ దట్ కేస్ ద టర్మ్ 1 వాల్యూ షుడ్ బి modified to 8, term 2 modified to 5, term 3 modified to 3. Clear? This is one down operation. ఇక్కడ నేను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ తీసుకొని 13 టర్మ్ 1 గా తీసుకున్నా, టర్మ్ 2 8 తీసుకున్నా, టర్మ్ 3 5 తీసుకున్నా. దెన్ నాకు థర్డ్ కేస్ అనేది ట్రూ అయింది కాబట్టి వన్ డౌన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నా. అక్కడ వన్ డౌన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సింప్లీ we will go back to 8. Clear? Then in this case we will perform iteration 2. iteration 2 అని ఎందుకు అన్నాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో మనకి టర్మ్ 1 టర్మ్ 3 టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 వాల్యూస్ 13 8 5 అయినాయి. కానీ ఇక్కడ whenever we have to perform Fibonacci series one down operation, this value should be changed. Clear? Then in this case iteration 2 లో వస్తే నా టర్మ్ 1 వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, term 1 is equals to 8. Then next, before two preceding values should be taken term 2 term 3. Then simply term 2 is equals to, what is the term 2 value? 5 and 5 sir. 5. And next term 3 is equals to, what is term 3 value? 3 3, sir. sir. 3. Then same procedure will be applicable. Whenever we know the term 1 term 2 term 3 values, then simply you have to find the index value. Clear? Then in this case I have to find the index value. Index is equals to min of offset plus term 3 comma n. Here in this case we should perform one down operation, Fibonacci series one down operation. ఇక్కడ నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చెప్పా, we will perform Fibonacci series one down operation and we change the offset value. In the previous first iteration, what is the offset value? 0 sir. Offset is equals to 0. Then in the iteration 2 the offset value can be changed. Then ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే, then simply offset is equal to previous index value. Clear? Previous index value. Then previous index value and now previous first iteration lo నాకు index value ఏమొచ్చిందమ్మా, what is the 5 index sir. value? 5. 5. Then simply offset is equals to 5. Offset is equals to 5. Then index is equals to min of offset value 5 plus term 3 value is 3 comma size is 10. Then that is equals to
min of 8 comma 10. Then here in this case, what is the index value? Min of 8 comma 10. That means we are taken minimum value 8 8 sir. comma, 8. then simply index is equals to 8. Then index is equals to 8 అంటే మనకి తీసుకున్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ లో ఇండెక్స్ 8 దగ్గర మనకి ఏ వాల్యూ ఉంది? 18 sir. 18. The value is 18. Then simply we should take case 1. Case 1 is equal to your searching element is 13. 13 is equal to 18. Condition is false. Then simply case 2. Case 2 ఏంటి? Your 13 less than 18. 13 18 13 less than 18 sir. 13 less than 18. Your searching element is less than index value. ఇక్కడ రాసిన ఫార్మ్ అదే. Your searching element is less than index value. Here the index value is 18. Your searching element is 13. Here the condition is true. True sir. Condition is true. True. Then whenever the case 2 condition is true, then what we will perform? 2 down Two down operation, approach. Fibonacci series 2 down operation. Operation. And no need to change offset value. Offset value ఏమైనా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక్కడ మనకి? లేదు. లేదు ప్రీవియస్ sir. కేసులో మనకి ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఇటరేషన్ 2 లో ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఇటరేషన్ 2 లోకి వస్తుంది. ఇటరేషన్ 2 లో ఏదైతే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఉందో ఇటరేషన్ 3 లోకి అదే ఆఫ్సెట్ వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ సింప్లీ here this case is true kabatti, then simply we will perform 2 down operation. This is iteration 3. In this iteration, what is the term 1 value? చూడకుండా ఎవరైనా చెప్తారా? term 1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఎవరైనా చెప్తారా? 5 sir. 3 sir. 3. ఇప్పుడు చూడండి. In the second iteration, term 1 value is 8. Here we should perform 2 down operation. That means we simply remove 8 5 అనే రిమూవ్ చేస్తే 2 down ఆపరేషన్ అవుతుంది. 1 down ఆపరేషన్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసాం? 13 తీసేసి 8 ని టర్మ్ 1 కి అసైన్ చేసాం. ఇక్కడ మనం 2 down ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ మనకి 8 దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం టర్మ్ 1 వాల్యూ. దెన్ సింప్లీ we will remove the 8 and 5. 8 5 ని రిమూవ్ చేసి బిఫోర్ వాల్యూని టర్మ్ 1 అండ్ బిఫోర్ 2 ప్రిసీడింగ్ వాల్యూస్ టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 గా తీసుకోవాలి. క్లియర్? దెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ టర్మ్ 1 వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ఇస్ టర్మ్ 1 వాల్యూ? 3 3 sir. sir. 3. ఓకే. టర్మ్ 2 వాల్యూ ఈజ్ 2 sir. 2 then sir. term 3 value is 1 sir. 1. 1. Then simply same procedure. Whenever we know the term 1, term 2, term 3 values, then simply we have to find the index position value. Then we will find the index. And index is equals to min of offset. అమ్మా ఈ ఫార్ములా ఇన్ని టైమ్స్ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నానంటే ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మన సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ ఉందో లేదో చెప్తాం. ఓకేనా? ఇది నోటెడ్ అయిపోవాలి. ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు min of offset value ప్లస్ term 3 comma n. Clear? Then in this case index is equals to min of what is the offset value for iteration 2? 8 sir. 8 sir. 8 plus 1. వాట్ ఈస్ ద ఆఫ్సెట్? అది ఇటరేషన్ 2 లో తీసుకోబోయే ముందు మనకు ఒక ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఎంత? మనం ఇటరేషన్ 1 లో తీసుకున్నప్పుడేమో
0 సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ 0, తర్వాత ఇటరేషన్ 1 ఎంత వచ్చింది మనకి? 8 సార్ 5 సార్. ఇటరేషన్ 1 లో 5 వచ్చింది. ఇటరేషన్ 1 లో ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి 5 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి మనం 8 అనేది తీసుకుంటామా ఇండెక్స్ వాల్యూ? ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ వచ్చిందో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇండెక్స్ వాల్యూ 8 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ మనకి వస్తుంది ఇక్కడ. క్లియర్? 5 సార్. అప్పుడు then simply we should take 5 plus what is the term 3 value 1 comma what is the size of array 10, then simply that is min of 6 comma 10, then in this case index is equal to 6. What is the value for the index 6? 13 సార్ 13. Here in this case 1 is equals to case 1 ఏంటి? Your searching 13 is equals to your index value 13 is equal to 13, then simply return index. What is the index? 6. Is that clear? మీరు ఒక్క చోట కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు, మిగతా అంతా ఓకే. ఒక్క చోట కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారంటే ఇక్కడ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది, ఈ ఒక్క పాయింట్ దగ్గరే. ఇన్ ద ఇటరేషన్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ is 0. In the second iteration offset value is equals to 5. Second iteration లో 5 తీసుకున్నాం. ఇన్ థర్డ్ ఇటరేషన్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 8 వచ్చింది. కానీ నేను చెక్ చేసుకున్న కండిషన్స్ మొత్తాన్ని, కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది, సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ అయింది. అంటే ఈ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఉన్న వాల్యూతో కంపేర్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు ఇటరేషన్ 3లో నాకు ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది? ప్రీవియస్ ఇటరేషన్ 1లో ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ వస్తుంది. అదే నేను చేంజ్ చేస్తాను అనుకోండి, ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, సార్ అర్థం కాలేదు సార్, మళ్ళీ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. Okay, listen carefully. In the iteration 1 the offset value is equals to 0 amma. Offset value is equals to 0. Then we will compare 3 cases ని కంపేర్ చేసాం. ఓకేనా? 3 cases ని కంపేర్ చేసినప్పుడు నాకు థర్డ్ కేస్ అనేది ట్రూ అయింది. నీ థర్డ్ కేసు ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆఫ్సెట్ వాల్యూను చేంజ్ చేస్తున్నా. ఆ ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఎలా చేంజ్ చేస్తాను అంటే ప్రీవియస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి అసైన్ టు ద యువర్ ఆఫ్సెట్. సార్ వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్. ఇప్పుడు కట్ అవుతుందా? ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నేను ప్రీవియస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని ఆఫ్సెట్ వాల్యూకి అసైన్ చేశా. క్లియర్? ఇన్ దిస్ కేస్ ద ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఈస్ 5 అయింది. క్లియర్? ఇన్ దిస్ కేస్ సెకండ్ ఇటరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఎంత అయింది? 5 అయింది. దెన్ whenever we know the offset values, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ తెలిసింది, టర్మ్ 1 వాల్యూ తెలిసింది, టర్మ్ 3 తెలిసింది, టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 తెలిసింది. దెన్ సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఇండెక్స్ పొజిషన్. దెన్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశా. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఈస్ 5గా తీసుకున్నా. ఎందుకోసమని? నాకు థర్డ్ కేస్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ప్రీవియస్గా నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇండెక్స్ వాల్యూ ఏమొచ్చింది? 5 వచ్చింది. దెన్ సింప్లీ యూ షుడ్ టేక్ ద ఆఫ్సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని తీసుకున్నాం. క్లియర్? దెన్ ఇక్కడ రాసా చూడండి, ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ప్రీవియస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ దట్ ఈస్ 5 అని తీసుకున్నాం. దెన్
we will find the index value. Offset value తెలిసింది. After we have to find the index value. Then simply index value is 8. Index value is 8. Then we will compare your 3 cases. 3 possible cases ని కంపేర్ చేస్తున్నా. దేంతో 8th ఇండెక్స్ నాకు ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసా. కాలా, ఫాల్స్ కండిషన్. క్లియర్? దెన్ సెకండ్ కేస్ 13 లెస్ దాన్ 18 కండిషన్ ఇక్కడ నాకు ట్రూ అయింది. ట్రూ అయింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఏం పెర్ఫామ్ చేశాను, ఫిబొనాకీ సిరీస్ 2 డౌన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేశాను. అండ్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూని ఏమైనా చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుందా? లేదు. ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ప్రీవియస్గా ఎంత ఉంది మనకి, 0 నుంచి 5కి వచ్చింది. 5 దగ్గర ఉన్నాం మనం. అదే ఇండెక్స్ వాల్యూ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ చేంజ్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ కేసు మనకి ఏమవుతుంది, 8 వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ కేసులో మనకి ఆఫ్సెట్ వాల్యూ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ప్రీవియస్ కేసులో ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ నేను తీసుకున్నా. ఆఫ్సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 వస్తుంది. సార్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే థర్డ్ కేసు ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే నా ఆఫ్సెట్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నా. థర్డ్ కేసు ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే నా ఆఫ్సెట్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ నాకు సెకండ్ కేసే ట్రూ అయింది కాబట్టి నో నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ ఆఫ్సెట్ వాల్యూ. ప్రీవియస్ ఇటరేషన్లో నీకు ఆఫ్సెట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆఫ్సెట్ వాల్యూనే నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఓకే అమ్మ. ఇక్కడ ఈ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ కానీ మీ మైండ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతే దెన్ సింప్లీ విల్ పెర్ఫార్మ్ ద ఫిబొనాకీ సెర్చ్. నోట్బుక్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? అమ్మా అంత నీరసంగా చెప్తున్నావండి అమ్మా. ఉన్నాయి సార్. ఓకే అమ్మ. మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లంకి నేను ఫిబొనాకీ సెర్చ్ని అప్లై చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రాబ్లంకి మీరు ఫిబొనాకీ సెర్చ్ని అప్లై చేసి ఇదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి ఫిబొనాకీ సెర్చ్ని పెర్ఫామ్ చేయండి. ఓకేనా? నోట్ డౌన్. 2 5 10 18 25 32 41 52 63 72 81 86 89 90. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అని మొత్తం మనకి ఇప్పుడు లిస్ట్ లో? 1 2 3 4 5 6 7 0 1 11 12 13 14. 14 సార్. సైజ్ 14 లేకపోతే నువ్వు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసినట్టున్నావు? అవును సార్. 1 2 3 4 15 అవుతుంది సార్. సార్ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓకే అమ్మ. థ్యాంక్ 13 కామా నెక్స్ట్ 21 21 కామా నెక్స్ట్ 34 సార్. 34 కామా 55 అండ్ సో ఆన్.
ఇక్కడ నా సైజ్ ఆఫ్ యారే ఎంతమ్మా? n ఈక్వల్స్ టు what is 16? 16 sir. 16. Yes sir. Then simply we should take the minimum Fibonacci value which is greater than or equals to 16. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 5, 10, 19, 25, 32, 41, 52, 63, 72, 81, 82, 86, 89, 90, 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5, One is 6, not 7, 8, 9, 10. ఇది అమ్మ జోష్న, రావి జోష్న. హలో సార్ చెప్పండి సార్. స్టార్టింగ్ 1 నుంచి తీసుకో. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఎన్ని ఎలిమెంట్ అవుతాయి అప్పుడు? 16 అవుతాయి. దెన్ సింప్లీ we will take Fibonacci series which is the greater than or equals to your size 16. That means term 1 వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 16 కంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉన్న వాల్యూ ఏంటి నాకు? 16 కంటే 21. 18 ఫిబొనాక్సీ సిరీస్ లో 18 ఉందా? లేదు సార్. తీసుకున్న నంబర్ సర్చింగ్ ఎలిమెంటా? ఓ సారీ. దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు సర్చ్ ద ఎలిమెంట్. ఏ ఎలిమెంట్ సర్చ్ చేస్తారమ్మా మీరే చెప్పండి. సర్చింగ్ 32. ఎలిమెంట్ 32. సర్చ్ కీ ఈక్వల్స్ టు 2. సర్చ్ కీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2. 2 అనే ఎలిమెంట్ నాకు ఇచ్చిన లిస్ట్ లో ఉందో లేదో సెర్చ్ చేయండి. 32 తీసుకుంటే అన్ని రోజులు వచ్చాము 32 అని చెప్తున్నా. Here this is term 1 value, then term 2 is equals to 13, term 3 is equals to 8. Clear? Then after we have to find the index value. Check the 3 cases. If first case is possible, simply return the index value. If the second case is true, then simply you have to perform the Fibonacci 2 down operation. నేను స్టార్టింగ్ 21 దగ్గర స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి 2 డౌన్ అంటే 2 స్టెప్స్ వెనక్కి వేస్తున్నా. 21 దగ్గర 21, 13 2 స్టెప్స్ వెనక్కి వేస్తే టర్మ్ 1 వాల్యూ 8 అవుతుంది, టర్మ్ 2 వాల్యూ 5 అవుతుంది, టర్మ్ 3 వాల్యూ 3 అవుతుంది. అదే 1 డౌన్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తే టర్మ్ 1 వాల్యూ 13 అవుతుంది, టర్మ్ 2 వాల్యూ 8 అవుతుంది, టర్మ్ 3 వాల్యూ 5 అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే అమ్మా? సార్. ఓకే. దెన్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ అనేది ఎలిమెంట్స్ మీద మీరు పెర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద అల్గారిథం. సింప్లీ వీ షుడ్ రైట్ ద అల్గారిథం. ఏమి లేదు, స్టెప్ బై స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం తీసుకున్నాం, నేను ఆల్రెడీ నోట్ ప్యాడ్లో మీకు ప్రజెంట్ చేసిందే అదే అల్గారిథం స్టెప్స్ కింద రాసేయచ్చు. స్టెప్ 1 లిస్ట్ షుడ్ బి సార్టెడ్ ఆర్డర్. స్టెప్ 2 అని చెప్పి స్టెప్ బై స్టెప్ నోట్ చేసుకున్న అల్గారిథం. క్లియర్? అలా నోట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతారు. ఈ స్టెప్స్నే తీసుకెళ్ళి మనం సింప్లీ అల్గారిథం ప్లేస్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ ద అల్గారిథం ఫర్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్. రేపటి క్లాస్లో నాకు ఫిబొనాకీ సెర్చ్ సంబంధించిన అల్గారిథం ఎవరు రాస్తారు? ఎనీవన్? నేను చెప్పమంటారా, మీరే చెప్తారా? ఇప్పుడు దాకా మనం బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం రాసాం. బైనరీ సెర్చ్ అల్గారిథం చెక్ చేసుకోండి, సింపుల్ కండిషన్స్. అలానే ఇక్కడ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ కూడా సింపులే అల్గారిథం. కాకపోతే ఇక్కడ టర్మ్ 1 వాల్యూ, టర్మ్ 2 వాల్యూ, టర్మ్ 3 వాల్యూ అసైన్ చేసుకోవాలి అంతే. మీరు ఎక్కడన్నా సెర్చ్ చేస్తే మాత్రం
సార్ నాకు టర్మ్ 1 టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 చెప్పారేంది, అక్కడ ఫార్ములాలో ఫిబ్ ఎమ్ -1 ఫిబ్ -2 ఉంది అని అనొద్దు. మీకు అర్థం అవడానికి టర్మ్ 1 టర్మ్ 2 టర్మ్ 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. లేదు సార్ నాకు ఫిబ్ ఎమ్ -1 ఫిబ్ -2 నాకు అర్థం అవుతుంది సార్ అనే పని అయితే సింప్లీ వీ షుడ్ టేక్ ద ఫిబ్ -1 ఫిబ్ -2. మన వాల్యూస్ని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నాం, అది ఏ వేరియబుల్ అయినా కావచ్చు, మన ఇష్టం అది. ఓకేనమ్మా? ఓకేనా? మీరు ఓకే అంటే దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ. చాణక్య సార్ ఓకేనా? ఓకే సార్. అల్గారిథం రాస్తావా? అల్గారిథం సార్. ఓకే సార్, రాస్తా సార్. స్టెప్ బై స్టెప్. స్టెప్ 1 మన అల్గారిథంలో 2 వేస్గా 3 వేస్కి ఎన్ని వేస్ కానీ రాసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా. లాజిక్ ప్లేస్ అయిపోయినా కానీ నువ్వు సింపుల్ స్టెప్ 1లో నేను ఏం చేశాను, స్టెప్ 2లో ఏం చేశాను, స్టెప్ 3లో ఏం చేశాను అని చెప్పి రాసేయచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. రేపు క్లాస్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండండి. నేను ఫిబొనాకీ సెర్చ్ ఎవరిని అయితే అడుగుతాను వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ చెప్పాలి. మీరు చెప్తే సర్చింగ్ కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. దెన్ ఎనీవన్ షుడ్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ? What is the best case time complexity for Fibonacci search? Anyone guess it? Best case Order of 1, sir. Okay, very good. Order of 1. Order of 1 ఎందుకైందమ్మా? కేస్ 1 సార్, ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు సర్చ్ కి. సర్చ్ కి అయినప్పుడు దెన్ సింప్లీ ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడే నా సర్చింగ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ కేస్ అంటాం. దెన్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ ఇన్ బెస్ట్ కేస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 1. దెన్ వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ అండ్ వర్స్ట్ కేస్? Worst and ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ సార్. ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్. Okay, very good. Order of ఎందుకని చెప్తామమ్మా ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్ అని? సార్ ఇప్పుడు కేస్ 2 కేస్ 3 ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ సెర్చ్ చేయాలి కదా సార్, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి. ఓకే, డన్. ఎందుకంటే మనం అనేది సర్చింగ్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంటే రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ యారే సైజ్ మొత్తమే మనం పెర్ఫామ్ చేయట్లా. 2 డౌన్ కానీ 1 డౌన్ కానీ కేస్ 2 కేస్ 3 కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ ఇండెక్స్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ వీ విల్ సింప్లీ టెల్ ద వర్స్ట్ కేస్ అండ్ యావరేజ్ కేస్ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ఫిబొనాకీ సెర్చ్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ లాగిన్. క్లియర్? ఇవి కీ పాయింట్స్గా నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వాడు మిమ్మల్ని ఏం డిరైవ్ చేయమని చెప్పడు, డిరైవ్ చేయమని చెప్తే అవి ఎలా డిరైవ్ చేయాలని చెప్పేసి మనకి సార్టింగ్ టెక్నిక్స్ అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఒక సార్టింగ్ టెక్నిక్ చెప్తాను ఎలా డిరైవ్ చేయాలో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే అమ్మ. ఇంకా డౌట్స్ ఏం లేవా ఫిబొనాకీ సెర్చ్? నెక్స్ట్ క్లాస్లో సార్టింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తా. ఇప్పుడు మనం 3 సర్చింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాం: లీనియర్ సర్చ్, బైనరీ సర్చ్, ఫిబొనాకీ సర్చ్. మీ సిలబస్లో 3 సర్చింగ్ టెక్నిక్స్ ఇచ్చారు. 3 సర్చ్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ ద సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సార్టింగ్ టెక్నిక్స్. ఓకేనమ్మా? దెన్ థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీవన్. సార్ అటెండెన్స్ రాలేదు సార్. అటెండెన్స్ రాలేదా? వచ్చింది కదమ్మా. రాలేదు సార్. సార్ అటెండెన్స్ రాలేదు సార్ అసలు ఇప్పుడు దాకా. పొద్దు నుంచి రావట్లేదు సార్. సెకండ్ క్లాస్ ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు మీది రావట్లేదు. ప్రాబ్లం ఉందేమో. మేడం అయితే క్రియేట్ చేశారు, ఇది కనపడుతుందా మీకు? కనబడుతుంది సార్.
కానీ రావట్లేదు, సబ్మిట్ చేయడానికి రావట్లేదు కదా సార్. ఓకే, అటెండ్ అవుతున్నారు కదా, అటెండ్ అయిన దాని సబ్మిట్ మీద బటన్ రాలేదు సార్ మాకు. సబ్మిట్ అవునా? కొడితేనే కదా సార్ పడేది. నువ్వు లాగిన్ అయినా సరే టీమ్స్లో ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అవుతుంది కదా. ఓకే సార్, ఓకే. రికార్డ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారో ఏదని చెప్పేసి. సాయి పవన్, మనకు కావాల్సిన అటెండెన్స్ కదమ్మా, మర్చిపోయా. అవును కదా సార్, అట్టే సార్ అటెండెన్స్ లేకపోతే అట్టా. అదే అదే అదే. సార్ అనుష మేడం ఎంటర్ అయ్యారు సార్, పెడతారు సార్ అటెండెన్స్. ఎవరు లీవ్ అవ్వద్దని చెప్పండి. ఓకే అమ్మా, అనుష మేడం ఫామ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంట, ఒక 1 minute వెయిట్ చేయండి. మళ్ళీ 3 క్లాస్ ఉన్నట్టుందిగా, ఏం పర్లేదు, ఓకే సార్. 1 minute వెయిట్ చేయండి. హుస్సేన్, షేక్ హుస్సేన్. యా సార్ చెప్పండి. అర్థమైందా హలో ఇవాళ సార్ చెప్పండి. ఇవాళ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. అర్థమైంది? ఓకే ఓకే అమ్మ. అమ్మ మీకు ఏమన్నా డౌట్ వస్తే వెంటనే నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేస్ చేయండి పాయింట్. ఎందుకంటే మీరు అలా డౌట్తో డైలమా కూర్చున్నారంటే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఎవరు వీడియో ఆన్ చేశారు? నితీష్ రెడ్డి. ఓకే అమ్మ, అటెండెన్స్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత లీవ్ అవ్వండి. సబ్మిట్ బటన్ వచ్చింది ఇప్పుడు.